3. Now it's 5 already. Oh, what is this? I just got this message on my phone. It says message regarding. 방금 보신 이 장면, 지하철 좌석에 앉아있던 190cm의 독일인 여행자가 갑자기 울린 낯선 경고음에 표정이 굳어버린 순간입니다. 태어나서 처음 밟아본 나라, 알아듣지도 못하는 언어로 찍힌 낯선 경고 문자였습니다. 그런데 이 문자 사실 이날 그가 겪은 일 중 가장 놀라운 사건도 아니었습니다. 도착한 지 채 하루도 지나지 않아 그는 완전히 다른 이유로 이 나라의 마음을 빼앗기게 됩니다. 그 모든 이야기는 몇 시간 전 홍콩의 한 공항에서 시작됩니다. 이 독일 청년은 원래 필리핀을 여행하던 중이었습니다. 그런데 문득 마음이 동해 한국행 비행기표를 끄는 건 출발을 하루도 채 남기지 않은 시점이었죠. 숙소도, 일정도 아무것도 정해진 게 없는 완전한 즉흥 여행이었습니다. 세계 곳곳을 누비는 여행 유튜버인 그에게도 이렇게 아무 준비 없이 나라 하나를 통째로 목적지로 정한 건 흔치 않은 일이었죠. I am at the airport in Hong Kong, about to board a flight to go to Seoul, South Korea. It's going to be my first time in Korea, so I'm quite excited. And it is a very spontaneous trip, so I haven't done any preparation in advance. I don't even know where I'm staying tonight. I don't have a hotel yet. 처음 들어보는 항공사를 타고 홍콩을 출발한 그는 예상보다 짧은 3시간 10분 만에 인천공항에 도착합니다. 웰컴 투 코리아. 그 문구를 마주한 그는 독일 여권으로 90일 동안 무비자 체류가 가능하다는 사실에 안도의 한숨을 내쉽니다. 입국 심사장은 생각보다 붐볐지만 40분 만에 무사히 통과했죠. 그런데 그 과정에서 한 가지 흥미로운 점을 발견합니다. 줄을 선 외국인 대부분이 일본과 중국에서 온 관광객이었고 서양인은 손에 꼽을 정도였던 겁니다. 짐을 찾은 그는 환전소 대신 ATM으로 향합니다. 여러 나라를 여행하며 환전보다 카드로 현금을 인출하는 편이 훨씬 유리하다는 걸 이미 몸소 익혔기 때문이었죠. 손에 쥔 만원짜리 지폐를 이리저리 살펴보며 지폐 속 인물이 누구인지 궁금해하는 모습도 보입니다. In case you're wondering, the money looks like this. This is a note of 10,000 and then there's this person on it. I'm not sure who this is, if you know. 그렇게 현금을 챙긴 그는 그 자리에서 숙소까지 즉석으로 예약합니다. 하루 10만 원 정도의 시내 중심가 호텔이라니 첫인상은 꽤 만족스러웠던 거죠. 이제 남은 미션은 단 하나. 숙소까지 가는 길을 찾는 것이었습니다. 그런데 바로 여기서 그는 예상하지 못한 친절과 마주하게 됩니다. My first time in Korea. I just arrived here. Welcome to Korea. Oh, thank you so much. How do you say hello here? 안녕하세요. 안녕하세요. Yes. Oh, that's very long. Yes. You always say the full word? 공항 안내 데스크를 찾자 직원은 노선도를 손가락으로 짚어가며 환승 방법을 하나하나 설명해 줍니다. 어느 역에서 몇 호선으로 갈아타야 하는지, 어느 경로가 더 빠른지까지 빠짐없이 알려준 거죠. 서울역인가? Okay, oh, we have a big map here. Yes. So you're here, Yeah. and then go to the Seoul station. Oh, look at the huge map right here. Looks like the metro system is quite large here in Seoul. 그의 표정을 한번 보시죠. 처음 보는 외국인에게 이렇게까지 세심하게 안내해주는 모습이 오히려 더 낯설다는 표정이었습니다. 인도에서는 막 도착한 외국인 배낭여행자가 이 정도 안내를 받기란 쉽지 않죠. 경적 소리와 사람들에 휩쓸리다 보면 길 안내는커녕 정신을 차리는 것조차 벅찰 때가 많으니까요. 하지만 서울은 달랐습니다. 안내 직원 한 명의 설명만으로 부족했는지 옆에 있던 다른 직원까지 나서 함께 길을 알려줍니다. 여행자 한 명을 위해 직원 2명이 붙어서 길을 안내하는 모습. 어느 나라에서나 흔히 볼 수 있는 풍경은 아니었죠. 지하철역에 들어선 그는 또 한 번 눈을 의심합니다. 전광판에는 이번 역에서 다음 역까지 정확히 몇 분이 걸리는지가 실시간으로 표시되고 있었거든요. Alright, okay, first impression here. Air condition is on, it's not too cold. Everything is of course in English. Well, I think that is obviously because we are at the airport, right? So we have also the line right here. So I guess it will switch to English in a few seconds. And then I can also figure out where I am. This is actually quite cool. So this is how many minutes it takes from this station to this station. So 6 from here to here, 3 from here to here, and so on. So you can actually calculate how long it takes you to reach your final station. That is pretty smart, right? I think I haven't seen something like this before in other countries. 이런 시스템은 다른 나라에서 본 적이 없다며 그는 연신 감탄을 감추지 못했습니다. 그런데 이날 그를 가장 놀라게 한 건 따로 있었습니다. 바로 전철 안에서 울린 그 문자. 첫 영상 부분에서 미리 말씀드렸던 바로 그 알림이었죠. 확인해보니
실종된 85살 어르신을 찾는다는 안전 안내 문자였습니다. Now it's 5 already. Oh, what is this? I just got this message on my phone. It says, message regarding we are looking for 85 years old resident. That's interesting. So maybe an old man is missing. So they're sending out notifications to all the phones. That is actually quite smart. Wow. 낯선 여행자의 휴대폰에까지 실시간으로 안내를 보내 온 사회가 함께 한 사람을 찾는 시스템. 이건 자랑이 아니라 있는 그대로의 사실입니다. 이처럼 촘촘한 안전망을 갖춘 나라는 세계적으로도 흔치 않으니까요. 게다가 자신이 타고 있는 열차 위치가 지도 위에서 실시간으로 움직이는 모습까지 확인하자 그는 연신 감탄을 쏟아냈습니다. 목이 말랐던 그는 신길역에 도착하자마자 자판기 앞에서 잠시 난감한 상황을 겪습니다. 지폐가 계속 인식되지 않았던 거죠. 결국 그가 향한 곳은 역 안에 있는 작은 노점이었습니다. Yeah? Oh, she heats it up here. Okay. Okay, one please. Yes, please. Okay. Wow, I'm so hungry as well. Let's get a little snack before we then head to the hotel, check in, and then we try some proper food. Is it homemade? You make it? You make at home? I think she makes it at home. It's probably homemade waffle dough here. 그곳에서 만난 아주머니는 즉석에서 반죽을해 와플을 구워주었고 그가 좋아하던 이온 음료까지 함께 건네줍니다. 낯선 여행자에게 건넨 이 짧은 친절. 그 순간이 그날 한국에 대한 첫인상을 완전히 바꿔놓았습니다. 새로운 나라에 도착해 처음 만난 사람들이 이렇게 다정하다면 그 여행은 이미 절반 이상 성공한 셈이죠. 호텔에 체크인을 마친 그는 엘리베이터 앞에서도 또 한 번 발걸음을 멈춥니다. 안에 층수 버튼이 보이지 않았던 겁니다. This is your room number, so when you use the elevator, just tap your key and use it. Okay. And the elevator is over there. Thank you. Okay, thank you so much. Bye-bye. Alright, that was a smooth and fast check-in. Oh, you can't press the numbers here. Okay, interesting. The first time in my life I saw an elevator where you can't press the floor you want to go to inside the elevator. So you have to scan the card downstairs and then it goes automatically to your floor. 객실 카드를 먼저 태그하면 자동으로 지정된 층까지 이동하는 방식. 태어나 처음 보는 시스템이라며 그는 신기하다는 반응을 감추지 못했습니다. 방에 짐을 푼 그는 그제야 한숨 돌릴 수 있었죠. 방은 크지 않았지만 와이파이 속도를 확인한 순간 눈이 휘둥그레집니다. 다운로드 속도가 무려 300메가비트에 가까웠기 때문입니다. 세계적인 인터넷 강국이라는 말이 괜히 나온 게 아니었던 거죠. 해가 지기 시작할 무렵 그는 숙소 근처 골목으로 발걸음을 옮깁니다. 네온 사인이 켜진 좁은 골목, 빼곡하게 들어선 식당들. And yeah, the first impression here, I feel a little bit like I am in a movie. Wow, it looks amazing here, and all these neon lights here, all these Korean signs. And I do think my first impression here is that finding food won't be a problem here. 그런데 문득 이상한 점 하나가 눈에 들어왔습니다. 얼마 전 다녀온 인도의 델리와 비교하면 인구는 절반도 안 되는 서울이었는데도 거리는 훨씬 더 정돈돼 있었던 겁니다. 무엇보다 그 흔한 경적 소리조차 거의 들리지 않았죠. 메뉴판을 읽을 수 없었던 그는 결국 눈으로 보고 음식을 고를 수밖에 없었습니다. 그렇게 들어간 골목 시장의 작은 국수집. 사장님은 국수 한 그릇에 김치와 나물까지 넉넉하게 곁들여줍니다. 예전 중국 여행에서는 현금이 없으면 자판기 하나 이용하기도 어려웠던 그였지만 여기서는 카드 한 장으로 모든 일이 막힘없이 해결됐죠. 사소해 보일 수도 있습니다. 하지만 바로 이런 차이가 하나둘 쌓여 한 나라의 첫인상을 만드는 법이죠. Ah, I'm being offered soju here. Okay. My son, Germany. Germany? I'm from Germany. Germany? Yeah. Oh, my son. Frankfurt too. Your son is in Germany. Drawing. Ah. Which city? Wedding. Reading. Wedding is the wedding. He is for Reading in Germany. Ah, I think his son is in Germany for Reading. Okay, very good. Germany? I'm from Germany, yeah. 그런데 진짜 놀라운 일은 바로 그 다음에 벌어졌습니다. 옆자리에 앉아있던 노부부가 먼저 그에게 말을 걸어온 겁니다. 아들이 독일에서 유학 중이라며 반가운 마음에 술 한 잔을 권했죠. 국적도 이름도 모르는 외국인 여행자와 스스럼 없이 잔을 기울이는 모습에 그는 연신 웃음을 터뜨렸습니다. 식사를 거의 마칠 무렵 그는 뒤늦게 놀라운 사실을 알아차립니다. 자신이 먹은 국수값을 옆자리 노부부가 이미 모두 계산해둔 것이었습니다.
Thank you so much. Nice to meet you. Hey, you pay? Oh, why? I saw. Oh, thank you so much. Oh, wow, I'm overwhelmed now. I think you just said I paid for you. Oh wow, I'm speechless right now. What a welcome here. Thank you so much. 감사합니다. Today happy. Today happy. I'm very happy. 고마워요. 독일은 물론 유럽 대부분의 나라에서도 쉽게 상상하기 어려운 일이었죠. 처음 보는 외국인의 식사값을 그것도 말없이 대신 계산해준다는 것. 혹시 잘못 들은 건 아닐까 싶어 계산대에 다시 물어봤지만 돌아온 대답은 같았습니다. 이미 계산이 끝났다는 것이었죠. 그는 한동안 말을 잇지 못했습니다. 세상 어디에서도 경험하지 못했던 이 짧은 순간. 평생 다시 만나기 어려울지도 모를 이 우연한 인연이 그의 여행에서 가장 오래 남을 기억으로 자리 잡은 겁니다. 그는 카메라를 향해 같은 말을 몇 번이고 되풀이했습니다. 믿을 수가 없습니다. 이런 헌데는 정말 처음입니다. 새 나라에 도착한 지 채 하루도 지나지 않았습니다. 그런데 그는 이미 낯선 사람들의 따뜻한 정에 마음을 완전히 빼앗겨 버렸죠. 돌이켜보면 이날 하루는 요란한 경고음으로 시작해 따뜻한 온기로 마무리된 하루였습니다. 처음에는 낯설고 당황스럽기만 했던 그 안전 안내 문자. 하지만 여행이 끝나갈 무렵이 되어서야 그는 그 문자가 이 나라가 국민 한 사람의 안전을 얼마나 세심하게 살피는지 보여주는 장면이었다는 사실을 깨달았을지도 모릅니다. 이제 한국은 그에게 더 이상 지도 위에 낯선 나라가 아니었습니다. 안내 데스크 직원의 친절한 손짓, 노점 아주머니의 따뜻한 미소, 그리고 얼굴도 이름도 몰랐던 노부부가 건넨 술 한 잔까지. 그 모든 순간이 그의 첫날을 오래도록 잊지 못할 기억으로 채워준 겁니다. 여러분은 오늘 낯선 사람에게 이유 없는 친절을 건네본 적 있으신가요? 어쩌면 우리에게는 너무도 익숙한 그 따뜻함이 지구 반대편에서 찾아온 여행자에게는 평생 잊지 못할 추억이 되고 있는지도 모릅니다. 오늘 영상을 보시면서 우리 한국과 우리 서울이 새삼 자랑스럽게 느껴지지 않으셨나요? 그렇다면 이 여행자는 다음날 또 어떤 사람들을 만나 어떤 감동을 마주하게 될까요? 여러분도 비슷한 경험이 있으셨다면 댓글로 함께 들려주세요. 우리에게는 평범한 일상이 누군가에게는 평생 기억에 남을 경이로운 순간이 되기도 합니다. 코리아뷰는 앞으로도 그 두 시선이 만나 만들어내는 따뜻한 이야기를 여러분과 함께 전해드리겠습니다. 오늘 영상이 마음에 드셨다면 가시기 전에 구독과 좋아요, 그리고 알림 설정까지 부탁드리겠습니다. 지금까지 코리아뷰였습니다.